So what is cyber security? I mean, to secure files from unauthorized candidates, I think so. Okay. Anything else? మన డేటాని సేఫ్గా ఉంచుకోవడం సార్. Okay. ఇంకా so see, throughout our course we have to imagine a company in the sense it can be a software company, or it can be a bank, or it can be a life insurance company, anything. So we have to refer one company as an example. Accordingly we should provide our answers. Okay. So cyber security, let's say for example, cyber in the sense whatever happening through internet. Okay. Data transfer that is happening through internet, someone has to provide a security, because the data will move from one place to another place. So what hacker role here is, they have to steal this data, whatever the data that is moving from one place to another place. We have to, hacker will steal the data. So before he copies some data, someone has to detect and prevent it. That is the main goal. So yes, so as you said, both whatever you have said is correct. So protecting the data. Okay. Yeah. So protecting the data is called cyber security. So what data we are going to protect? If you can question ourselves. First thing is, every company will have a laptops, desktop servers. Okay. And into these laptops, we install softwares. We install operating systems. We install softwares. Okay. We install programs. Okay. Nothing but codes, coding. Okay. So different types of data will be involved in every system. Okay. License, software, codes, programs. Okay. So many things. So we can talk it in many scenarios. So okay, let's say if I do a data breach, or if I copy a data, what will happen? It will transfer from one folder to another folder, or one place to another. That is, yeah. So that is, end of the day, we can consider as a data breach. So after data breach, what is the impact? See, ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు ఇప్పుడు let's say ఫైనల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ డేటా లాస్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఇంపాక్ట్? Loss of reputation. Okay. Loss of reputation. If you, let's say, if you lose the reputation, obviously you will lose your money. Agree? Yeah. So end of the day, why a company is operating? Just to earn the money. Okay. అంతే కదా. ఏ కంపెనీ అయినా ఎందుకు ఆపరేట్ అవుతుంది? మనీ ఎర్న్ చేయడానికి. ఓకే. సో ఎవ్రీథింగ్ కోరిలేటెడ్, ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంది. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎస్ బ్యాంక్లో దెర్ వాజ్ సమ్ ఇష్యూ, ఫినాన్స్ ఇష్యూ. ఓకే. ఆర్ ఇంతకుముందు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో కూడా దెర్ వాజ్ సమ్ ఇష్యూ, రైట్? ఇప్పుడు నీరవ్ మోడీ అనే అతను ఐపీ పెట్టేశాడు. హీ టుక్ లాట్ ఆఫ్ లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్, అండ్ ఫైనల్లీ హీ సెడ్ ఐ కాంట్ పే, అండ్ హీ లెఫ్ట్ ద కంట్రీ. ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు ఆర్ హ్యావింగ్ 1 crore rupee. 1 crore rupee నీ దగ్గర ఉంది. సో ఇఫ్ సమ్మన్ సజెస్టెడ్ యూ గో అండ్ డిపాజిట్ ఇన్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, వాళ్ళు మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు అంటే
will you go and invest? Yeah. Considering the past track, you'll think at least. Yes. No, Okay. sir. No. సో మొన్న ఇలా జరిగింది కదా, నా మనీ సేఫా, ఈజ్ ఇట్ బెటర్ టు ఇన్వెస్ట్? ఓకే, ఒక 5% ఇంట్రెస్ట్ తక్కువైనా బెటర్ వీల్ డిపాజిట్ ఇన్ ఎస్బీఐ అనే వాళ్ళే ఉన్నారు కదా. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక అటాక్ కానీ జరిగింది అంటే, ఆ కంపెనీలో డేటా లాస్ అయింది అంటే, ఫైనల్లీ పీపుల్ విల్ థింక్ వెదర్ ఐ షుడ్ గో. అంటే ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్, ఓకే, హూ హాస్ ఫేస్డ్ సైబర్ అటాక్స్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు రికవర్ బ్యాక్, దే నీడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ ఎవ్రీ కంపెనీ రిక్వైర్డ్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, అంటే దాన్ని ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ అనేసి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది దట్ దే హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఓకే ఓకే, సో అర్థమైంది కదా. సో దట్స్ ద రీజన్. So we need a cyber security. So as I said, okay, end of the day deals with money. Okay. Okay. So coming to the jobs. Okay. Not that many ఇండస్ట్రీలో ఉన్నానని అలా చెప్పడం కాదు. బేసిక్గానే జాబ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చేటప్పటికి డిమాండ్ ఈస్ వెరీ హై అండ్ స్కిల్డ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఈవెన్ నౌ. ఓకే, సో త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో వాట్ అండ్ ఆల్ ద ఇండస్ట్రీస్. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్, నా ప్రొఫైల్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్స్ అంటారు అనమాట. ఇప్పుడు మన ప్రొఫైల్ అనేసి సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్. సో ఈ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ ప్రొఫైల్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఏంటంటే స్కిల్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెస్. నో పీపుల్ నోస్ ద థింగ్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బట్ వెన్ ఇట్ సో ఫుల్ ప్లెజ్డ్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంకా స్టిల్ లాగింగ్. ఓకే, మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్టిల్ లాగింగ్. వాట్ అండ్ ఆల్ ద ఇండస్ట్రీస్ దట్ వీ టార్గెట్. ఓకే, సో ఏ కంపెనీస్లో ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, if you take India as an example, okay, first, as per RBI guidelines and SEBI guidelines, banks, life insurance companies, mutual fund companies, trading companies, okay, they all deals with finance, right? Okay, ఈ 4 కంపెనీస్ మటుకు కంపల్సరీగా సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్లో ఉండాలి. ఓకే, అలా తీసుకున్నా కూడా that industry is very vast in India. Banks తీసుకుంటే we have nearly 30 to 40 banks are there. ఈ మధ్య కొన్ని మర్జ్ అయ్యాయి. ఓకే ఓకే, I mean considering small finance banks, కార్పొరేటివ్ బ్యాంక్స్, ఇవన్నీ క్లబ్ చేసుకుంటే. ఓకే, సో అది ఇండియాలో. అలాగే ఇండియాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఆల్సో, ఇప్పుడు ఎనీ కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ బ్రాండ్, సో వాళ్ళు, అలాగే లైక్ టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, వాళ్ళకు కూడా సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. అండ్ సిమిలర్లీ రియల్ ఎస్టేట్స్ కంపెనీస్. సో ఇప్పుడు చిన్న కాదు, రహేజా. ఓకే, రహేజా మైండ్ స్పేస్, రహేజా, శోభా, బ్రిగేడ్, సాలాపూరియా, సత్వ, ఇలా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, హూ డీల్స్ విత్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ. వాళ్ళు కూడా దే విల్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ, దే విల్ ఆప్ట్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఫాలోడ్ బై ఇంక చిన్న ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. ఓకే, షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీస్, మైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్, అవి ఇవి ఉంటాయి కదా, ఈవెన్ దే ఆల్సో ఆప్ట్ ఫర్. నెక్స్ట్ టెలికమ్యూనికేషన్ అండ్ మీడియా, దే ఆల్సో విల్ కమ్స్ అండర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే గో లైవ్ అయ్యా ఎయిర్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ టీవీ, ఓకే, జీ టీవీ, వీళ్ళందరూ కూడా దే రిక్వైర్డ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. వై? బికాస్ వాళ్ళు కూడా డేటాని ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు వాళ్ళు లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇస్తున్నారు, మధ్యలో ఇంకో హ్యాక్ చేసి వేరే దగ్గర ఇస్తే దే లూజ్ మనీ, రైట్? సో అక్కడంతా కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. So these are all the companies
where generally we monitor. Ade foreign ki velte, apart from these industries, schools, colleges, hospitals also will come under cyber security monitoring. Okay, so overall ga foreign countries lo every industry will opt. They don't mind about మనకు అవసరమా అనేసి అనుకోకుండా, బికాస్ దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద డేటా. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్లో తీసుకుంటే స్కూల్స్, కాలేజెస్ ఆర్ మోస్ట్ టార్గెటెడ్. వై? బికాస్ అండ్ హాస్పిటల్స్. వై? బికాస్ డేటా అనేది, జెన్యూన్ డేటా అనేది అక్కడే అవైలబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ద హ్యాక్ ఒక హాస్పిటల్ కానీ హ్యాక్ చేసామంటే ఒక 1000 to 2000 ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ సేయింగ్. ఓకే, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఉంది అవన్నీ కూడా వీ కెన్ గెట్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ డూ ఏ మార్కెటింగ్, రైట్? ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫస్ట్ మనకు బేసిక్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ అనేది తెలియాలి. ఓకే, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఈ కోర్సు నేను 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఈజ్ నెట్వర్కింగ్. Okay, so networking I will be talking about, followed by cyber security. So, and then one security operating tool. Okay, SIM tool anesi security operating tool okati we will discuss. So the tool is ArcSight. Okay, so Micro Focus ArcSight. Okay, so consider every section as week to 2 weeks. Okay, so it depends, vary అవుతుంటుంది. Okay, so 2 weeks అనుకున్నా కూడా, okay, as I said, 6 weeks. Next, interview questions and extra other information like device based training, firewall ante enti, IPS ante enti, proxy ante enti అనేసి device based training with interview questions. Okay, so overall ga, as I said, it takes 8 weeks. Okay, and average. Okay. Okay, yeah. So first, today we will be just going through the glimpse, okay, of what is networking, what is cyber security triad, all the stuff. Okay, first to start with networking. Okay, so what is networking? Okay, very simple. In real common word lo, common line lo మాట్లాడాలనుకుంటే, what is networking? As a question వేసుకుంటే, you take, so ఈ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీని పక్కన పెడితే, ఎవ్రీ పర్సన్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ రిక్వైర్స్ ఆపోజిట్ పర్సన్ టు టాక్, రైట్? ఈవెన్ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు మనం, ఇప్పుడు లెట్స్ సే విల్ టేక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మనకై మనం మాట్లాడుకోకూడదు ఎప్పుడు పక్కన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు. ఓకే, యూ కెన్ థింక్ ఇన్ యువర్ మైండ్, బట్ ఎవరైనా పక్కన ఉన్నప్పుడు మనకై మనం మాట్లాడుకుంటే they think in a different way, right? Let's say if you want to express something, opposite person is required, right? So networking అనేది కూడా అక్కడి నుంచే evolve అయింది. సో కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ 2 persons అక్కడ మామూలుగా రియల్ టైంలో. ఇక్కడ వచ్చేసి కంప్యూటర్ వరల్డ్లో ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ 2 systems. Okay, is called networking. Okay, so let's say if you take this as an example, let's say మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి, ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి, యూ రైట్ google.com. as soon as you write it, you are the, so the packet will move from your, data will move from your laptop to the Google server. అంటే ఏంటి? You are the sender, Google is the server, right? Here what, so message వచ్చేసి ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ యూ టైప్, మేబీ ఇప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టైప్డ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అని టైప్ చేశారు గూగుల్ సెర్చ్లో, దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ డేటా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీడియం? సో ఇప్పుడు మీడియం ఫస్ట్ విల్ టేక్ ఏ నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి కుక్కట్పల్లిలో ఉన్నారు, యూ వాంట్ టు గో టు హైటెక్ సిటీ. ఓకే, సో మీరే, యు ఆర్ ద సెంటర్, you have to reach to high-tech city. What is the medium here?
message is you want job. Okay, so నీకు ఈరోజు ఆఫీస్ నైట్ 10 o'clock కి ఆఫీస్ యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్. ఓకే, మెసేజ్ వచ్చేసి గోయింగ్ టు ఆఫీస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీడియం హియర్? Auto or train, bus. Yes. So medium is travel that you opt, the mode of transport, we can say. Okay. So yes, so if you are going by a road, so we have to say, we should not say bus adi gaadu cheppalsindi ikkada medium in the sense mode of transport. Okay, so via road, via track, okay, via air, adi medium annamata. Okay, so ఈ నెట్వర్కింగ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ మీడియం అంటే ఏంటి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ అంటారు. ఓకే, కనెక్షన్ ఓరియంటెడా, కనెక్షన్ లెస్. సో నెట్వర్కింగ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్, కనెక్షన్ లెస్. ఓకే, సో ఇది కనెక్షన్ ఓరియంటెడా, కనెక్షన్ లెస్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ దట్ యూ డూ, ఇట్ విల్ చేంజ్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ ఫోన్ కాల్, అది కనెక్షన్ లెస్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ వైర్లెస్. ఓకే, కనెక్షన్ లెస్, వయా కనెక్షన్ లెస్ వి పర్ఫార్మ్ ద యాక్టివిటీ. ఓకే, అంటే కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ప్రోటోకాల్స్ ఇన్ ద రియల్ టైంలో? ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, what is protocol? Okay, if you are going by a bus, sorry, if you are going by a road, okay, what are all the options that you can use? For high tech city ki ellali anukunte, you can go by cycle. Okay, nothing but bicycle. You can go by bike, you can go by share auto, you can go by car, you can go by van, you can go by anything. Okay, whatever that can travel, I mean via road కదా, అవన్నీ ప్రోటోకాల్స్. సో ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ తీసుకుంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి, కనెక్షన్ లెస్ తీసుకుంటే సెట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు అంతే కదా, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో బై రోడ్, నీ ప్రోటోకాల్స్ అన్ని ఒక సెట్ అనమాట. సో బస్, కార్, వ్యాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్. ఓకే, అర్థమైందా? Okay, that's how the network operates. Okay, so that is called networking. So real time నుంచి తీసుకొచ్చిందే ఈ నెట్వర్కింగ్. Okay. Okay, so this is the first thing. Okay, anyway we will be discussing in detail tomorrow. Okay, from tomorrow class onwards. Okay, the next one is CIA triad antaru. Okay, so this is information security triad antaru. Okay, every company, as I said, no, every company, software company, IT company, I mean anything. So information technology in the sense, everyone deals with the internet. Okay, so all data మొత్తం అంతా digitalized, ఆ point of view లో. So CIA stands for confidentiality, integrity, availability. Okay, so ఎవరో వద్దు, let's take we as an example. Okay, we as an example, what is confidentiality? Okay, సో ఇప్పుడు మీరు whenever you go and join a company, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే NDA ఫామ్ సైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు HR డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారు, దాంట్లో చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, నో వన్ విల్ రీడ్ ఇట్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ విల్ సైన్ ఇట్. ఏంటంటే యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఆఫర్, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఆఫర్ మెనీ అదర్ క్రైటీరియాస్ కూడా ఉంటాయి అక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది? ఇప్పుడు లెట్స్ సే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. ఇప్పుడు లెట్స్ సే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఈస్ never and ever tell your confidential information to the other colleague. అవునా కదా? ఇప్పుడు వన్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే, ఏ కంపెనీలో అయినా యూ షుడ్ నెవర్ రిలీవ్ ప్యాకేజ్ టు ద నెక్స్ట్ కొలీగ్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ద పాలసీ, మామూలుగా చెప్తారు. ఓకే, సో మామూలుగా జనరల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటారు, బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అఫీషియల్గా అయితే యూ షుడ్ నెవర్ రివీల్ యువర్ ప్యాకేజ్, హౌ మచ్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
we take cyber security as an example. Confidentiality is like never share your personal information like your email ID, password, your laptop username, password, okay, domain account, I mean, or the applications that you are accessing, whatever the applications you are accessing, you should never really username, passwords. అంటే ఏంటంటే బయట వాళ్ళకి చెప్పకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ నోట్ ప్యాడ్ అక్కడెక్కడ పెట్టుకోవు. ఓకే, సో నోట్ ప్యాడ్లో అక్కడ ఎక్కడ కూడా పెట్టుకోకూడదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so end of the day, every person who is working in IT company should maintain a confidentiality. అవునా కదా? ఇప్పుడు లెట్స్ సే వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరే తీసుకుందాం. మీరు ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చేసి నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చెప్పు అంటే యూ విల్ థింక్ ఫర్ 5 minutes ఇవ్వాలా వద్దా అని. అగ్రీ? ఓకే, అదే ఆఫీస్లో నీ నెక్స్ట్ కొలీగ్ ఉంటాడు. ఓకే, నీ అకౌంట్ మరి కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంది, నీ అకౌంట్ ఇవ్వవా, నేను ఈరోజు నీ అకౌంట్తో లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేస్తానంటే యూ విల్ గివ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్ అండ్ దేర్? ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. సార్ వై? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఎందుకంటే దేర్ ఇట్ డీల్స్ విత్ యూ మనీ, హియర్ ఇట్స్ జనరల్ ఆఫీస్ వర్క్ కదా అన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు అదే మీ ల్యాప్టాప్ లెట్స్ మీ బ్రదర్ ఉన్నారు, మీ ల్యాప్టాప్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వమంటే కూడా యూ విల్ థింక్ ఫర్ 5 minutes ఇద్దామా వద్దా, ఏమన్నా ఇస్తే ఏమన్నా డేటా ఉంటే ఏం చేస్తారు అని ఉంటుంది. ఈవెన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్. ఓకే, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ 5 minutes మీరు హెసిటేట్ చేస్తారు, థింక్ చేస్తారు ఇవ్వాలా వద్దా అని. ఓకే, సో a confidentiality should be maintained equally everywhere. సో నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అయితే ఒకటి, ఆఫీస్లో ఉన్న అకౌంట్కి ఒకటి అలా ఉండకూడదు. ఓకే, సో దేర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ప్రైవసీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ లైక్ మేక్ షూర్ దట్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ ట్యాంపర్డ్ అండ్ లాగింగ్ టు బి ఇన్ ప్లేస్. అంటే ఏంటి అంటే హియర్ కమ్స్ ద సైబర్ సెక్యూరిటీ, సాక్ మానిటరింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఓకే, ఆర్ మీ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. సో లెట్స్ సే యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఏ పీజీ. ఓకే, నీ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది, నీ మొబైల్ ఫోన్ నీ బెడ్ మీద పెట్టి ఒక 1 hour స్నానం చేసొచ్చు. క్యాన్ యూ గివ్ మీ ఏ గ్యారంటీ దట్ నీ మొబైల్ ఎవరు టచ్ చేయలేదని? అంటే ఆ రూమ్లో ఆల్రెడీ ఇంకో 3-4 members ఉన్నారు, ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, ఆర్ నీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఆన్ చేసి వెళ్ళున్నావు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేదు. Can you give me a guarantee that no one has touched your laptop? Real time, general times lo. Okay, chances are there someone can touch at least. So ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేయడం, మాడిఫై చేయడం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో అలాగే ఇంటిగ్రిటీ ఇన్ ద సైబర్ సెక్యూరిటీ మీన్స్ ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, ఓకే, దాన్ని మధ్యలో ఎవరు మాడిఫై చేయకుండా ఈజ్ ఇట్ రీచింగ్ టు ద ఎండ్ పర్సన్. సో అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, యు ఆర్ లిజనింగ్, బోత్ ఆఫ్ యు ఆర్ లిజనింగ్. కెన్ యూ గివ్, సో హౌ కెన్ యూ గ్యారంటీ దట్ నేనే మాట్లాడుతున్నాను అది మీకే వస్తుంది అని, మధ్యలో ఇంకెవరు వినట్లేదు అనేసి. సో ఇప్పుడు నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్, నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఇట్ విల్ గో టు ద స్కైప్ సర్వర్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద డేటా and you are hearing in real time, right? సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే ఎవరు డేటాని ట్యాంపర్ చేయకూడదు. ఓకే, దాన్ని ఎలా ఎన్ష్యూర్ చేస్తాం? ఓకే, సర్టన్ పాలసీస్ పెడతారు, అలాగే మానిటరింగ్ పెడతారు, అంటే ఆడిట్ని మెయింటైన్ చేస్తారు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా ఒక ల్యాప్టాప్లో లాగిన్ అయ్యారు, ఇమ్మీడియట్గా అలర్ట్ అనేది సాక్లోకి వస్తుంది. మీరు ఏదన్నా ఒక డేటాను మాడిఫై చేశారు, అది ఇమ్మీడియట్గా ఒక అలర్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వీ మానిటర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లాగింగ్ ఎనేబుల్ చేసి వీ ఆడిట్ ఇట్. ఓకే, అది ఇంటిగ్రిటీ. సో మేక్ షూర్ దట్
the data is not tampered from source to the transit. Okay. In case if it got tampered, if it got changed or modified, we should be able to detect and respond. Okay, adannamata. Next వచ్చేసి availability. So availability is like, so the server, whatever you want to access, should be always available 24/7 to the genuine users. Example, ఇప్పుడు మీ బ్యాంక్ అకౌంటే ఉంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు you should be able to access it, right? So 24/7 ఎప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అది లేకపోతే వాళ్ళు మెయిల్ పెడతారు, సో వీఆర్ డూయింగ్ ఏ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఫర్ 2 hours, we won't be available అనేసి కదా. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ థింగ్. ఓకే, సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, అవైలబిలిటీ. సో దట్స్ ద రీజన్ nowadays everyone is moving to cloud. Why? Cloud provides 100%, 99.9% high availability. ఓకే, మనం మేనేజ్ చేసే బదులు క్లౌడ్లో ఉంటే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అనేసి ఇప్పుడు అందరూ క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. Okay, that is called availability. So there are many examples are there. End of the day, availability means if you are a genuine user of a bank and if you want to access it, it should be available for you at any point of time. Okay, so next, talking about hacking and ethical hacking. Any idea what is main difference between hacking and ethical hacking? Hacking means it is using with without authorizing things, and ethical hacking is protecting the data from unauthorized candidates, I think. So partially okay. Yes, yeah. The main difference between hacking and ethical hacking is, see, both of them do a hacking. Okay, nothing but stealing the information or data, whatever I say. Okay, hacker is a unknown person, disgranulated person. His main goal is to steal the money. Okay, earn the money, not steal the money, earn the money by stealing the data. Okay, అంటే ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ గై. వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే హ్యాకర్ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ గై, ఈజ్ ఎ విలన్, యూ కెన్ సే. ఓకే, ఇప్పుడు మూవీ తీసుకుంటే హీరో విలన్ అంటారు కదా, హ్యాకర్ ఈజ్ ఎ విలన్. ఓకే, ఎథికల్ హ్యాకర్ అంటే ఏంటంటే హీఈస్ జనరల్గా చెప్పాలి అంటే హీఈస్ ఏ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. ఓకే, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అనేసి ఒక ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆర్ ఏ పెనట్రేషన్ టెస్టర్ అంటారు, VAPT అంటారు, వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అండ్ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేసి ఒక ప్రొఫైల్ ఉంటుంది సైబర్ సెక్యూరిటీలో. ఓకే, సో ఎథికల్ హ్యాకర్స్ బిలాంగ్స్ టు దెమ్. అంటే వీళ్ళు దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ VAPT యాక్టివిటీ ఇన్ యువర్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి తర్వాత దే పర్ఫార్మ్ ద హ్యాకింగ్. వాళ్ళు చేస్తున్నారు మనకు ముందే తెలుసు అనమాట. హ్యాకర్ అనే అతను we don't know when he is going to perform. He is a bad guy, he is villain. Okay, so that is the main goal. Okay, ethical hacking అనేసి ఒక కోర్స్ కూడా ఉంది, CEH అనేసి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద హ్యాకింగ్ దట్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ టు డూ విత్ ఎథిక్స్ అనేసి చెప్తారు. అంటే నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏ వెబ్సైట్ అంటే ఆ వెబ్సైట్ని హ్యాక్ చేయాలని ట్రై చేయకూడదు. ఓకే, ఏదన్నా ఒక టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకొని హ్యాక్ చేసుకో, అంతేగాని ఏ కంపెనీ మీద అంటే ఆ కంపెనీ, ఏ వెబ్సైట్ మీద అంటే ఆ వెబ్సైట్ చేయకూడదు అనేది ఎథికల్ హ్యాకింగ్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ దెమ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. ఓకే, వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, సో అన్నోన్ పర్సన్ హూ ఈస్ స్టీలింగ్ ద డేటా, we call them as a hackers. A known persons who inform that he's going to perform a hacking and all ethical hackers. Okay. So next, some of the terminologies which we should remember throughout the cyber security career. Okay, first one is asset. Okay, so what is asset? Asset అంటే if you take, చెప్పాను కదా, end of the day consider a bank. So bank లో ఉన్న each and every item is an asset. ఓకే, మనకు కూడా మామూలుగా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన ఇంట్లో కూడా అసెట్ వాల్యూ ఏంటి, మీ అసెట్ వాల్యూ ఏంటి అని అంటారు. సో నథింగ్ బట్ యువర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ. ఓకే, ప్రాపర్టీ ఇన్ ద సెన్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అవర్ హోమ్
షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ప్రాపర్టీ, రైట్? అక్కడ ఒక ప్లేట్ అయినా కప్ అయినా కూడా దానికి వాల్యూ ఉంటుంది. అలాగే అసెట్ అంటే కంపెనీలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ, క్యాన్ బి ఈవెన్ ఎంప్లాయీ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీకి అమ్మేస్తుందంటే దే విల్ కన్సిడర్ ఎంప్లాయీ ఆల్సో, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కంపెనీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అసెట్. థ్రెట్, వాట్ ఈజ్ థ్రెట్? ఇప్పుడు కామన్గా ఏంటి మామూలుగా తెలుగులో ఏమంటారు థ్రెట్కి? వాట్ ఈస్? సో అపాయం. ఓకే, సో every company, no company can say that we are 100% secure. Okay, so threat అనేది ప్రతి కంపెనీకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ఒక కామన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకుంటే, లెట్స్ సే ఎ పర్సన్ హూ బ్రాట్ ఏ 200cc bike and he is going at 150 speed. Okay, threat అనేది ఉందా లేదా? Yeah, he is a very good driver. He will drive very well, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ స్టిల్ as soon as he start the bike and he started traveling until he reaches his destination, okay, ఆ థ్రెట్ అనే ఒక చిన్న పాయింట్ అనేది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్? సిమిలర్లీ సైబర్ సెక్యూరిటీలో కూడా వీ డూ లాట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎవ్రీ డే. ఇట్ కెన్ బి ఏ జీమెయిల్ నుంచి పంపించడం కానీ, లేకపోతే చాటింగ్ కానీ, వాయిస్ కాల్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి ఏదో. సో వీ డూ లాట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మెనీ థింగ్స్ వీ డూ డే టు డే. ప్రతి సినారియోలో వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. అంటే లేజినెస్ ఉండకూడదు, ఈజీగా తీసుకోకూడదు. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, వీ హ్యావ్ టు డూ విత్ ప్రాపర్ protection and prevention. Okay, so with care, okay, then only the data will not leak. So because every hacker will try to steal the information if he get an opportunity. Okay. So especially banks, ante banks deals with a lot of money, అందుకని బ్యాంక్స్ అనే వాళ్ళు ఇంకా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, రైట్? సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు థ్రెట్ ఉంటుంది, మనీ ఎవరైనా స్టీల్ చేస్తారేమో, వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అనేసి థ్రెట్ అనేది వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ థ్రెట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే బికాస్ దెర్ విల్ బి సమ్ లూప్ హోల్ ఇన్ ఎ కంపెనీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వల్నరబిలిటీ. ఇఫ్ యూ టేక్ వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీ అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ వి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ వల్నరబిలిటీ. ఏ లూప్ హోల్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ అంటాం, ఏ లూప్ హోల్ ఇన్ ఎ నెట్వర్క్, ఓకే, ఆర్ ఏ బగ్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే you take anything in the cyber world, it is a code. Okay, so market lo enni companies unnayo anni companies ki different products unnai. If you take Microsoft as an example, you take SAP as an example, okay, you take Apple as an example. Ivanni enti, ivanni kuda software companies. Initially they built a code and then they developed a product, right? Okay, so ఇప్పుడు Apple అయినా ఫస్ట్ కోడ్, వాళ్ళ iOS అనేది ఫస్ట్ కోడ్ చేసి తర్వాత ఈ మ్యాక్బుక్ కానీ ఐఫోన్ కానీ వచ్చింది, రైట్? మైక్రోసాఫ్ట్ అయినా కూడా సో ఫస్ట్ వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సర్వర్స్, ఓకే, .NET, షేర్ పాయింట్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్స్, రైట్? సో there is no software in the world is 100% code free, అంటే బగ్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. బగ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో అంటే ఒక కోడ్ని సరిగ్గా బిల్డ్ చేయకపోతే దాన్నే బగ్ అంటారు. ఓకే, ఆ బగ్ని, ఆ లూప్ హోల్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని అటాకర్ అనేవాడు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద అటాక్ చేసి హీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్. సో హౌ ద పీపుల్ విల్ స్టీల్ ద డేటా? ఫస్ట్ ఒక లూప్ హోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉంటుంది, ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళి మనం మనీ తీసుకురావాలి, థెఫ్ట్ చేయాలి. ఏంటి? హీ విల్ లుక్ ఫర్ ద లూప్ హోల్స్. అంటే ఏదన్నా ఒక డోర్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద
బ్రేకేజ్ పాయింట్. ఓకే, అలా ఎంటర్ అయ్యి మనం తీసుకొద్దాం అనే వాళ్ళే ఉంటారు కదా. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వల్నరబిలిటీ ఇన్ ద మీన్స్ ఏ లూప్ హోల్ ఆర్ ఏ బగ్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్. ఓకే, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మీరు ఒక కొత్త ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నారు, వైఫై పెట్టారు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేదు. క్యాన్ యూ గివ్ మీ ఎ గ్యారంటీ దట్ no one will connect to your internet? Someone will log in. Okay, that is called a vulnerability or a loophole because you didn't set a username password. Okay, followed by risk. Okay, risk is nothing but impact to business. End of the day నేను చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లా ఒకటి జరిగింది అంటే ఫైనల్లీ నీ బిజినెస్కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, రెప్యుటేషన్ లాస్. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఐ టేక్ 3 things. ఓకే, థ్రెట్ రిస్క్ తీసుకుంటాను, అపాయం రిస్క్. ఓకే, విచ్ క్యాన్ బి కంట్రోలబుల్? థ్రెట్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, రిస్క్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సారీ, థ్రెట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ థ్రెట్. ఎలా అంటే ముందు జాగ్రత్త అనేది థ్రెట్ కాదు కదా. అపాయాన్ని ఇప్పుడు లెట్సే నువ్వు అపాయాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయగలవు? నీకు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కదా అసలు అపాయం అనేది. లెట్సే నేను బైక్ ఎగ్జాంపులే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను. ఓకే, నువ్వు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, కొత్తగా బైక్ కొన్నాడు, ఈజ్ గోయింగ్ ఎట్ 150 స్పీడ్. ఓకే, దాన్ని అపాయం అంటారు. ఓకే, రిస్క్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరే లెట్స్ ఇమాజిన్ యు ఆర్ హిస్ ఫ్రెండ్. మీరు చెప్తారు, బాబు స్లోగా వెళ్ళు, అంత ఫాస్ట్ వెళ్ళొద్దు, అక్కడ రోడ్డు బాగాలేదు, లేకపోతే స్పీడ్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ వియర్ ఏ హెల్మెట్ అని చెప్తారు. ఓకే, ఇంకా బెటర్ జాకెట్ షూ ఉంటే కూడా బెటర్, యూ విల్ బి సేఫ్ అని చెప్తారు, రైట్? ఓకే, అండ్ ఆల్సో బైక్కి ఏబిఎస్ ఉంటే ఇంకా బెటర్, అలాంటి బైకే కొనుక్కో అని చెప్తాం. ఇవన్నీ ఏంటి? రిస్క్ మిటిగేషన్స్, ప్రికాషన్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు కార్ అయినా అంతే, ఏబిఎస్, ఎయిర్ బ్యాగ్స్, ఇవన్నీ ఎందుకు? ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ యూ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంట్ జరిగినా, ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ యూ, లైఫ్ థ్రెట్ లేకుండా చేయటం, రైట్? సో ఓన్లీ రిస్క్ క్యాన్ బి కంట్రోలబుల్. ఆ రిస్క్ కంట్రోల్ చేసేదే మనం అనమాట. మనం రియల్ టైంలో అటాక్స్ని డిటెక్ట్ చేసి మనకు చెప్తాం. ఓకే ఓకే, సో హ్యాకర్, ఎథికల్ హ్యాకర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, సో అటాకర్. సో ఇప్పుడు నేను హ్యాకర్ అని చెప్పాను. హ్యాకర్, అటాకర్ అనేసి మామూలుగా రియల్ టైంలో సైబర్ సెక్యూరిటీలో మనం పనిచేసేటప్పుడు వీ విల్ నాట్ కాల్ దెమ్ యాజ్ హ్యాకర్స్, అటాకర్స్ అంటాం. ఓకే, సో హ్యాకర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సిహెచ్ కోర్స్ అని చెప్పాను. నువ్వు ఒక సిహెచ్ కోర్స్ నేర్చుకొచ్చి క్యాజువల్గా చేసినా కూడా నువ్వు హ్యాకరే. ఏదో ఒక కమాండ్ రన్ చేసినా కూడా యువర్ హ్యాకర్. సో అటాకర్ అంటే అలా కాదు. అటాకర్ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ గై. ఓకే, సో అతనేంటంటే ఇప్పుడు లెట్స్ హీ విల్ డిసైడ్, నేను ఈ కంపెనీని హ్యాక్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఒక బ్యాంక్ని ఎలా హ్యాక్ చేయాలి? he will create a plan. ఓకే, సో ఎలా మనం ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి బ్యాంక్లోకి, ఎలా మనీని మనకు కావాల్సిన డేటా ఏంటి, ఆ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది, ఎలా వెళ్ళాలి లోపలికి, ఎలా స్టీల్ చేయాలి. ఓకే, సో దానికి రిలేటెడ్గా ఏమైనా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ హీ విల్ డిజైన్, హీ విల్ ప్లాన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ హీ విల్ అటాక్. ఓకే, సో అటాకర్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్. ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూపించినట్లు ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి 2 కోడ్ కొడితే హ్యాక్ అవ్వదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఏ సక్సెస్ఫుల్ హ్యాకింగ్ ఎనీ బ్యాంక్, అలాంటి కంపెనీ బ్యాంక్స్లో యూ నీడ్ మినిమం 2 years to 3 years. ఓకే, అంత టైం స్పెండ్ చేయాలి, దానికి రిలేటెడ్ అంత వర్కౌట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్నాయి. నువ్వు లూప్ హోల్ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ వీక్. ఓకే, మొత్తం డేటా బ్రీచ్ చేయాలి అంటే యు నీడ్ సమ్ టైం. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఫర్
హ్యాకర్. ఎందుకంటే అతనికి ఆ కంపెనీ గురించి ఏమీ తెలియదు కదా. ఫస్ట్ హీ హ్యాస్ టు గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అది. సో హ్యాకర్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్. ఓకే, సారీ, అటాకర్. సో మనం మామూలుగా సైబర్ సెక్యూరిటీలో కూడా ఏదైనా అటాక్ జరిగినప్పుడు మనం అడుగుతాం హూ ఇస్ ద అటాకర్, వేర్ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్, విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ఫ్రమ్ అనేసి అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ బేసిక్గా ఎక్కడ చేస్తారు ఈ హ్యాకింగ్ అంతా అంటే ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ద ఫ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాలీ లైనక్స్. నేను కూడా మీకు కొన్ని సినారియోస్ కాలీ లైనక్స్లో చూపిస్తాను. ఓకే, సో కాలీ లైనక్స్ ఇస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ద హ్యాకింగ్. సో మామూలుగా మీకు గూగుల్లో దొరుకుతుంది ఐఎస్ఓ ఫైల్, జస్ట్ లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం, ఫ్రీ. ఓకే, ఓకే. Next, attacks. Anyway, we will be covering the attacks in the coming days. So మీకు తెలుసు the most common attack is virus, malware attacks అనొచ్చు. సో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, those who are into security or not, వైరస్ అనేది అందరికి తెలుసు, రైట్? సో మీకు తెలియకుండానే మీరు ల్యాప్టాప్ కొనగానే యాంటీవైరస్ వేసుకుంటారు, అలాగే మీ మొబైల్లో కూడా యాంటీవైరస్ వేసుకుంటారు. ఎవరు చెప్పారు మీకు వేసుకోమని? జనరల్లీ ఓకే, ఎవరు చెప్పలేదు కదా. బట్ హౌ డు యూ నో దట్? దట్ ఈస్ ద ప్రివెన్షన్. ఓకే, సో వైరస్ వస్తే సిస్టమ్ స్లో అవుతుంది, లేకపోతే సిస్టమ్ కరప్ట్ అవుతుంది అని మీకు తెలుసు కాబట్టి యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్, రైట్? అది ఎవరు చెప్పలేదు. బట్ సో అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ నోస్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ, నిజంగా చెప్పాలి అంటే. ఓకే, మేబీ దే డోంట్ నో full pledged about security, but they have some knowledge అనే చెప్పాలి. ఓకే, so even attacks we will discuss in coming things. So there are many types of attacks, how the attacker will do. Okay, next hacking lone, as I have told you, hacker, ethical hacker అని చెప్పాను. సో యాక్చువల్గా 3 types of hackers ఉంటారు, వైట్, గ్రే, బ్లాక్. వైట్ అంటే as I said no, VAPT. సో ethical hackers who is an employee of a company or state sponsored. ఓకే, సో మనకు ఇప్పుడు ఇండియాలో తీసుకుంటే an employee of a company who inform and perform the hacking, వాళ్ళని వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అంటారు. ఓకే, సో బ్లాక్ హ్యాకర్స్ అంటే దే ఆర్ ద అటాకర్స్. ఓకే, డిస్గ్రాన్యులేటెడ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, సారీ, పర్సన్, అతని మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే డేటాని స్టీల్ చేయడం, మనీ ఎర్న్ చేయడం, అంతే. ఓకే, సో హీ డోంట్ వరీ అబౌట్ అయ్యో ఆ కంపెనీ రెప్యుటేషన్ పోతుంది అది అని ఏం పట్టించుకోరు వాళ్ళు బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్. ఈ గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్ ఏంటంటే హీఈస్ ద ఫ్రీలాన్సర్స్, వాళ్ళు ఫ్రీలాన్సర్స్ అంటారు. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఈ హ్యాకర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, మామూలుగా బ్లాగ్స్ ఉంటాయి, చాలా మినీ హ్యాకర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో ఇంకా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి అంటే ఈ గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అంటే ఇప్పుడు యునో బగ్ బౌంటీస్ అనేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓకే, మార్కెట్లో ఏ కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చినా, ఏ కొత్త ఇన్నోవేషన్ జరిగినా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐటీ, ఓకే, బగ్ బౌంటీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేసి పెడతారు. ఓకే, సమ్ కంపెనీస్ విల్ పే మనీ ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ఎనీ బగ్స్ ఆల్సో. సో ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు శాంసంగ్లోనే కొత్త మోడల్ ఫోన్ వచ్చింది, లేకపోతే ఐఫోన్లోనే ఇప్పుడు 12 అనేసి వచ్చింది ఫోన్, రైట్? సో లెట్స్ ఇమాజిన్ ఆ ఫోన్ వాళ్ళకి ప్రెస్టీజియస్ ఫోన్. ఓకే, వాట్ దే డూ బిఫోర్ దే రిలీజ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, సాఫ్ట్వేర్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే అదే వాళ్ళ రెప్యుటేషన్. ఓకే, వై ఐఫోన్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ఆండ్రాయిడ్? బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ కాల్ ఆల్ దీస్ హ్యాకర్ గ్రూప్స్, వాళ్ళకి టాస్క్ ఇస్తారు, సి దిస్ ఈస్ ద ఫోన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ ద మార్కెట్, మీరు దీంట్లో ఏదైనా బగ్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి, వీ విల్ గివ్ ఏ 4 hours time or half day time, do all the kind of hacking activities, manipulations, identify some bugs. If you can able to identify bug, we'll pay you money అని చెప్తారు. ఓకే, సో అంటే వీళ్ళు ఫ్రీలాన్సర్స్, వాట్ వీళ్ళ డ్యూటీ ఏంటి? దే ఆర్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు అన్ని ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ R&Ds చేసి ఆ టైంలో దే విల్ ట్రై టు హ్యాక్. ఏదైనా హ్యాక్ ఐడెంటిఫై చేశారనుకోండి, దెన్ దే విల్ గెట్ ఎ మనీ రివార్డ్, అదర్వైజ్ ఫైన్. సో దట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ స్టేబుల్, దే కెన్ రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఎందుకంటే రెప్యుటేషన్ పోకుండా చేసుకోవడం అనమాట.
ఓకే. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు బగ్ అంటే ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మన ఫోన్ ఉంది. ఫోన్‌లో ఫేస్ రీడర్, ఫేస్ అన్‌లాక్ ఉంది. రైట్. స్టార్టింగ్‌లో ఫేస్ అన్‌లాక్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న ఫోన్స్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ బిగ్ ఫోన్స్, స్మాల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయి కదా! వాటిలో కూడా అన్‌లాక్ ఫీచర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బగ్ అంటే ఏంటంటే లెట్స్ సే నేను ఒక ఫోన్‌లో నా సెల్ఫీ తీసుకొని ఆ ఫోన్‌ని ఇంకో ఆపోజిట్ అన్‌లాక్ చేసే ఫోన్‌కి చూపిస్తే అన్‌లాక్ అయిందనుకోండి. దట్ ఈస్ ఎ బగ్. అవునా కదా? సో యాక్చువల్‌గా అయితే ఫేస్ రీడ్ చేసి అన్‌లాక్ అవ్వాలి. సో అలాగా. ఓకే. అర్థమైందా? అర్థమైంది. సో సో అది ఓకే సినారియోస్. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అవర్ టాపిక్. యు టేక్, ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ అని చెప్పాను ముందే. ఒక బ్యాంక్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో ఎవ్రీ కంపెనీలో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, మాల్వేర్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, అంటే యాంటీవైరస్ ఎవ్రీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఫైర్ వాల్, ఐపీఎస్, ప్రాక్సీ, ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడింగ్, ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. అలాగే రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారు. సో నౌ పీపుల్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో ఇన్ కేస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తుంటే కూడా ఎలాంటి సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అప్లై చేయాలో అవన్నీ కూడా అప్లై చేస్తారు. అలాగే సెక్యూర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్, దెర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హోమ్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్, రైట్? సో ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో మీరు ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే అది ఇన్స్టాల్ చేయలేరు, మాడిఫై చేయలేరు, డిలీట్ చేయలేరు, చేసినా తెలిసిపోద్ది. అవునా? సో సో అంటే దాన్ని హార్డనింగ్ చేస్తారు. సో మీరు యూజ్ చేసే ల్యాప్టాప్కి దానికి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మల్టిపుల్ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దే విల్ మేక్ యూ స్ట్రాంగ్. ఓకే. సో ఈవెన్ మీరు వాల్ పేపర్ కూడా చేంజ్ చేయలేరు. కొన్ని కంపెనీస్లో దే రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్. ఓకే. అదన్నీ సెక్యూర్ కాన్ఫిగరేషన్. అలాగే యు నో దట్ ఏ కంపెనీ ల్యాప్టాప్స్లో కూడా యూఎస్బి అనేది ఎనేబుల్ చేయరు, రైట్? అలాగే మేనేజింగ్ ద ప్రివిలేజెస్. అంటే ఇప్పుడు మీ డిపార్ట్మెంట్లోనే L1 ఉంటుంది, L2 టీమ్ ఉంటుంది, L3 టీమ్ ఉంటుంది, మేనేజర్స్ ఉంటారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక రోల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అలాగే రెగ్యులర్గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంటాయి. సో 45 days అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా పాస్వర్డ్ చేంజ్ అవ్వాలని నీకు పాపప్ వస్తుంది. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్రొటెక్షన్స్. మీకు తెలియకుండానే ఇవన్నీ ఉంటాయి మీ ల్యాప్టాప్లో, మీ కంపెనీలో పాలసీస్ ఉంటాయి. ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దెర్ ఈస్ అనదర్ 2 roles కాల్డ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్. ఈ రెండు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొఫైల్ వీ కమ్స్ అండర్. ఓకే. ఫస్ట్ వీ కలెక్ట్ ఆల్ ద లాగ్స్, సెక్యూరిటీ టూల్లోకి పంపించి క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేసి ఇఫ్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ డిటెక్టెడ్ విల్ ఇంటిమేట్. ఓకే. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే. సో వీ కమ్స్ అండర్. సో దీన్ని రిస్క్ మేనేజ్మెంట్లో మానిటరింగ్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. ఓకే. సో అటాక్ జరుగుతుంటే డిటెక్ట్ చేయాలి, ఇమీడియట్గా బ్లాక్ చేయాలి. సో డిటెక్టింగ్ విల్ కమ్స్ అండర్ మానిటరింగ్, blocking will comes under incident management. Okay. Next. So as I told, no, so data breaches. So some of the companies where data breach happened last 5 years lo anukunte, so Yahoo, Equifax, okay, Target Stores, Sony PlayStation, Anthem, ivanni some of the కంపెనీస్ రీసెంట్గా ఇండియాలో మాట్లాడాలి అంటే ఇండియాలో ఎనీథింగ్ యూ రిమెంబర్, ఎనీ సైబర్ అటాక్ దట్ యూ హ్యావ్ హియర్డ్ రీసెంట్లీ? లాస్ట్ 1 yearలో ఏమన్నా గుర్తున్నాయా? దెర్ ఆర్ మెనీ. ఓకే. సో ఎస్బీఐ లైఫ్లో జరిగింది, ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో జరిగింది. ఇంకా బిగ్గెస్ట్ అటాక్ అంటే కాగ్నిజెంట్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో కాగ్నిజెంట్లో ఒక రాన్సమ్వేర్ అనే మాల్వేర్ అటాక్ జరిగింది. దానివల్ల దే హ్యావ్ లాస్ట్ నియర్లీ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ $billion, ఓకే, అండ్ రెప్యుటేషన్. ఓకే. సో దట్స్ అ రీజన్ వీ నీడ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ టు ప్రొటెక్ట్ ద డేటా. సో మామూలుగా వెళ్ళి గూగుల్లో ట్రై చేయండి. ఓకే. సో మామూలుగా Maze ransomware. Okay, so Maze ransomware.
Cognizant and what? Okay, so when it has happened, April, May lo cheppanu kada. Okay, so okay, so overall loss $50 million. Okay, reputation loss అయింది అన్నమాట వాళ్ళకి. Okay, so because of one small malware, వాళ్ళ సిస్టమ్స్ అన్ని ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయి, ఓకే, వాళ్ళకి రావాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ పోయి, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని వెళ్ళిపోయి, ఓకే, లాట్ ఆఫ్ లాస్ జరిగింది. బికాస్ as I said, స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా, దే లాస్ ద రెప్యుటేషన్. ఓకే, రెప్యుటేషన్ లూజ్ అయితే ఆబ్వియస్లీ మనీ కూడా పోతుంది, రైట్? ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అనదర్. నెక్స్ట్, సో ఫైనల్లీ కమింగ్ ఇన్ టు ద సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ఇంకా అలాగే మెనీ జరిగాయి. సో అలాగే రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, రెడ్డి ల్యాబ్స్లో కూడా బ్రీచ్ జరిగింది. అలాగే లూపిన్ అనేసి ఇంకొక ల్యాబ్ ఉంది, ఇవన్నీ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీసే. ఓకే, ఫార్మా కంపెనీస్. ఎందుకు జరిగాయి రెడ్డి ల్యాబ్స్లో, లూపిన్లో ఎందుకు జరిగాయి? బికాస్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ ఏ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్. అదైనా దెన్ సో అటాకర్ వాంట్స్ టు స్టీల్ ద ఫార్ములా తెలిస్తే, అంటే వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, మన ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, మ్యాచ్ అవుతుందా, కాంపిటీటర్స్ కూడా చేపించవచ్చు, రైట్? అలాగా. సో నౌ ఫైనల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ SOC. సో యాజ్ ఐ సెడ్, మన ప్రొఫైల్ని సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ అంట. ఓకే, సో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ అన్న SOC అన్న ఒకటే. సో SOCలో ఏం చేస్తాం అని సో క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, వి ప్రొటెక్ట్, డిటెక్ట్, రెస్పాండ్. ప్రొటెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్, ఒక కంపెనీలో ఉన్న క్రిటికల్ సర్వర్స్ అన్నిటినీ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రొటెక్షన్ టు దెమ్. హౌ డు వీ డూ ద ప్రొటెక్షన్? ఆ డివైస్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాగ్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, మానిటరింగ్లో పెడతాం అనమాట. ఓకే, సో మానిటరింగ్లో పెట్టి SIM టూల్ యూస్ చేసుకొని వి క్రియేట్ అటాక్ రిలేటెడ్ ప్యాటర్న్స్. అంటే ఒక్కొక్క అటాక్కి ఒక రూల్స్ రాస్తారు, పాలసీస్ రాస్తారు. సో ఒకవేళ నిజంగానే అటాక్ జరిగిందంటే, ఇఫ్ అటాక్ హ్యాపెన్స్, ద రూల్ విల్ గెట్ ట్రిగర్డ్. రూల్ ట్రిగర్ అవ్వగానే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే, వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ప్రొఫైల్, యూ బిలాంగ్స్ టు ద రెస్పాండ్ పార్ట్. ఓకే, సో మీరే సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్, యూ పిక్ దట్ అలర్ట్, యూ ఇన్వెస్టిగేట్, you'll respond to the customer on a timely basis. This is what we do. So we monitor the critical devices, we create a predefined rules. If anything detected, we'll respond to the respective application owners or a team. Okay, so this is what we do. So how do we do this? So first we collect the logs. So all the infrastructure logs anni collect cheskoni, that we ingest into the SIM solution. Okay, అదే సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్. సో సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, అది ఓకే. సో వీ ఇంజెస్ట్ ఆల్ ద లాగ్స్ ఇన్ టు ద SIM. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చేదే అవర్ రోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ దెర్ విల్ బి L1 టీమ్, L2 టీమ్, L3 టీమ్, SME టీమ్ అని డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. సో SME, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అనే అతను, హూ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ అటాక్స్, అతను హీ విల్ క్రియేట్ ద రూల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. రూల్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత SOCలో ఏంటంటే, మనం అలర్ట్స్ ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటాయి. ట్రిగర్ అయినప్పుడు వాటిని పిక్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ లాగా విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద కస్టమర్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియల్ బ్రీచ్ విల్ డాక్యుమెంట్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డూ. సో వ్యాలిడేట్ చేస్తాం, రిపోర్ట్స్ రెస్పాండ్ చేస్తాం, డాక్యుమెంట్ చేస్తాం. Okay, so this is how the process will run. This is a continuous process. So why SOC, security operations center అనేది ఎందుకు 24/7 ఉండాలి అని సో క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? నేను మీకు చెప్పాను కదా, దిస్ ప్రొఫైల్ ఇస్ 24/7 ప్రొఫైల్ అని. వై? అటాక్ ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు కదా సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వీ డోంట్ నో వెన్ అటాక్ కెన్ హ్యాపెన్. సో దట్స్ ద రీజన్. మనకు నిజంగా చెప్పాలంటే కొన్ని కంపెనీల్లో 1 year కూడా ఒక అటాక్ కూడా జరగదు, బట్ స్టిల్ వీ షుడ్ మానిటర్ 24/7. వై? బికాజ్ వీ డోంట్ నో వెన్ అటాక్ విల్ హ్యాపెన్. సో అటాకే కాదు, వీ ఆల్సో లుక్ ఫర్ ఇంటిగ్రిటీ. ఎవరైనా ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తున్నా కూడా అవి కూడా ట్రాక్ చేసి అలర్ట్ చేస్తాం.
Okay. Yeah. So this is all. Okay. So branches వచ్చేసి as I said, no, network security, software security, application security, cloud, IoT, digital forensics. ఇవన్నీ కలిపితే every type of log we will collect in the SOC. Okay. So ఇట్లన్నిటికి మనం, so whatever the security logs are there, everything we collect to the SIM solution. There we create a rules and we will flag it in case if you identify some malicious behavior anamata. Okay. So ivanni, so who manages the network? Valni network security. Who manages the software? Okay, software testers antaru kada, vallu software. Alage applications. Okay, cloud, ipranta cloud ayipindi. IoT, internet of things. Okay, controlling the industries. Digital forensics. Okay, so ivanni everything will comes under cyber security. దీంట్లో మన ప్రొఫైల్ ఏంటి అంటే, సో లెట్స్ సే నేను మీకు చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ తీసుకుంటే అటాకర్స్, డిఫెండర్స్ ఇద్దరు ఉంటారు. ఓకే, సమ్ పీపుల్ విల్ డూ ద అటాక్, సమ్ పీపుల్ విల్ డిటెక్ట్ అండ్ డిఫెండ్. ఓకే, సో అటాకర్స్ ఏమంటారంటే రెడ్ టీమ్ అంటారు, డిఫెండర్స్ ఏమంటారు అంటే బ్లూ టీమ్ అంటారు. సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటాకర్ అండ్ డిఫెండర్ని పర్పుల్ టీమ్ అంటారు. ఓకే, సో బట్ real times lo red team, blue team. Okay, so red team is an attacker, blue team is a defender. Okay, so vulnerability assessment and penetration testing belongs to red team. They perform the attacks. Ethical hackers, incident response, malware analysis, forensic experts, blue team, security analyst. Iyanni one profiles. Okay, manam once you learn this course, you can apply to any of this. So in malware analysis kuda very deep ga cheppanu, basic analysis. Okay, so basic analysis telisin tarvata we can obviously apply. Okay, so meeku Naukarilo incident response role unna we can apply, malware analyst role unna we can apply. ఫారెన్సిక్ సర్చ్ అంటే ఏమీ లేదు, ఒక అటాక్ జరిగినప్పుడు ఎలా అటాక్ జరిగింది, లెట్స్ సే మీ సిస్టంలో ఒక మాల్వేర్ వచ్చింది, హౌ దిస్ మాల్వేర్ ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ సిస్టమ్, వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, బికాస్ ఐ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ దిస్, సో ది మాల్వేర్ గాట్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ మై సిస్టమ్ అనేసి యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. దాన్నే ఫారెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటారు. ఓకే, అంటే ఇది అడ్వాన్స్ లెవెల్. వన్స్ లాగ్స్లో నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ డూ ద డిస్క్ అనాలిసిస్ అండ్ మెమరీ అనాలిసిస్, దట్ సెకండరీ. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ మీకు తెలుసు కదా. సో ఇవన్నీ ప్రొఫైల్స్కి యూ కెన్ అప్లై ఫర్ జాబ్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఎల్స్ విల్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే.